जय जगन्नाथ। डीएन हायर सेकेंडरी को स्वागत। पूर्व वीडियो आम आलोचना करते त्रिपदी जुक्तिर न्याय संस्थान एवं न्याय रूप। यही वीडियो रही त्रिपदी जुक्तिर नियम। त्रिपदी जुक्तिर नियम गुड़िक कौन पर आवश्यक और त्रिपदी जुक्तिर विभिन्न प्रकार नियम गुड़िक ये वीडियो आलोचना कर। वीडियो को आरंभ करने पूर्व वीडियो को लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ। प्रथम जानिबा त्रिपदी जुक्तिर नियम गुड़िक कौन पर आवश्यक। वैध न्याय रूप ठारू अवैध न्याय रूप गुड़िक अलग करने प्रथम आमको त्रिपदी जुक्तिर नियम गुड़िक आवश्यक। अर्थात त्रिपदी जुक्तिर जो न्याय रूप गुड़िक आम गठन करवा सेगुड़िक मध्य केउ गुड़िक वैध न्याय रूप और केउ गुड़िक अवैध न्याय रूप सेगुड़िक पृथक करने निमंते आम त्रिपदी जुक्तिर नियम गुड़िक व्यवहार करवा। अन्य कौन ना त्रिपदी जुक्तिर नियम द्वारा गठित न्याय रूप गुड़िक आम वैध न्याय रूप कह नचेत जदि न्याय रूप गुड़िक त्रिपदी जुक्तिर नियम अनुसार न था तेबे से गुड़िक आम तर्क दोषयुक्त न्याय रूप बा तर्क दोष बोली कहवा। एबे देखिबा त्रिपदी जुक्तिर नियम गुड़िक आम केते प्रकार विभक्त करिपरिबा। त्रिपदी जुक्तिर नियम गुड़िक आम तीन प्रकार विभक्त करिपरिबा। सेही तीन प्रकार कौन कौन ना त्रिपदी जुक्तिर साधारण नियम, स्वतंत्र नियम एवं अरिस्टोटल मौलिक सूत्र। तेबे आम जानिले त्रिपदी जुक्तिर नियम गुड़िक आम तीन भाग में विभक्त करिपरिबा। साधारण नियम, स्वतंत्र नियम एवं अरिस्टोटल मौलिक सूत्र। एबे गोटी गोटी करी समस्त प्रकार नियम गुड़िक जानिबा। प्रथम देखिबा साधारण नियमावली अर्थात त्रिपदी जुक्तिर साधारण नियम। त्रिपदी जुक्तिर साधारण नियम गुड़िक मौलिक नियम बोली कहवा। यही नियम गुड़िक मौलिक नियम कहबार कारण होउची यह सबु त्रिपदी जुक्ति पे प्रযোज्य। अर्थात जदि आम मिश्र त्रिपदी जुक्ति बा निरुपाधिक त्रिपदी जुक्ति निए बा निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति निए तेबे सबु त्रिपदी जुक्ति क्षेत्र में यही मौलिक नियम अर्थात साधारण नियम गुड़िक प्रयोग हो पारिबो। तेणु से आम त्रिपदी जुक्तिर साधारण नियम को मौलिक नियम बोली कहिथाउ। बर्तमान जानिबा त्रिपदी जुक्तिर साधारण नियम संख्या केते। त्रिपदी जुक्तिर साधारण नियम संख्या होची 10 बा मोट 10टी साधारण नियम रही। सही साधारण नियम गुड़िक मध्यरु प्रथम दुईटी नियम त्रिपदी जुक्तिर संज्ञार आसी। अन्य जो नियम गुड़िक रहिले से गुड़िक तार्किक चिंतन आसी। बर्तमान प्रथम आम 10टी नियम को बुझा गोटी गोटी कर जानिबा। सही साधारण नियम गुड़िक भितर प्रथम नियम होची कौन आम जानिबा। एक वैध त्रिपदी जुक्ति तीनोटी पद रहिबा आवश्यक। अर्थात गोटे वैध त्रिपदी जुक्ति तीनोटी पद रही है। तीन रु अधिक बा कम पद रुहे ना। आम यही उदाहरण माध्यम से तीनोटी पद संबंध जानिबा। प्रथम यह एक वैध त्रिपदी जुक्ति अटे। यही उदाहरण आम जानिबा। प्रथम साध्याभाव रही समस्त मनुष्य महनशील अटंती। द्वितीय पक्षाभाव रही समस्त राजा मनुष्य अटंती एवं सिद्धांत रही समस्त राजा महनशील अटंती। ये तीनोटी तर्क वाक्य मध्य दुईटी हूँ हेतु वाक्य और गोटे हूँ सिद्धांत। तेणु आमको कही एक वैध त्रिपदी जुक्ति तीनोटी पद थाए। आम देखिए प्रथम साध्याभाव दुईटी पद रही उद्देश्य पद एवं विधेय पद। पक्षाभाव दुईटी पद रही उद्देश्य पद विधेय पद। से भाई सिद्धांत दुईटी पद रही उद्देश्य पद एवं विधेय पद। तेणु तीनोटी तर्क वाक्य आम जाने मोट 6टी पद रही। मात्र आम देखुचे प्रत्येकटी पद दुई थर लेखाएं व्यवहार होती। अर्थात मनुष्य पद दुई थर व्यवहार होती, महनशील पद दुई थर व्यवहार होती एवं राजा पदटी दुई थर व्यवहार होती। तेणु आम कहीपर मोट 6टी पद प्रत्येक पद दुई थर लेखाएं व्यवहार होता रही मोट तीनोटी पद। तेणु आम कहीपर एक वैध त्रिपदी जुक्ति तीनोटी पद थाए। से तीनोटी पद किए आम जाने सिद्धांतर उद्देश्य पद को आम पक्ष पद कही थाए। सिद्धांतर विधेय पद को आम साध्य पद कही थाए एवं जो पद उभय हेतु वाक्य थाए मात्र सिद्धांतर न थाए ताको आम हेतु पद बा मध्यम पद बोली कही थाए। तेणु आम जानिगले त्रिपदी जुक्ति तीनोटी पद थाए, तीन रु अधिक बा कम नुहे। जदि एक त्रिपदी जुक्ति तीन रु अधिक पद बा तीन रु कम पद थाए तेबे से त्रिपदी जुक्ति एक दोषयुक्त त्रिपदी जुक्ति हुए। तेणु आम जानिबा कौन सब दोष रही। जदि त्रिपदी जुक्ति तीन रु कम पद रुहे तेबे ताको आम अव्यवहित अनुमान कहवा। मात्र त्रिपदी जुक्ति एक व्यवहित अनुमान अटे। जेहेतु त्रिपदी जुक्ति तीन रु कम पद रहे तेणु ताको आम अव्यवहित अनुमान कहीपर। ठीक से भाई जब तीन रु अधिक पद रहे एक वैध त्रिपदी जुक्ति तीनोटी रु अधिक पद रुहे
ତାହା ବୈଧ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଠାରେ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବେ ବୁଝିବା ନିୟମ 2 ସାଧାରଣ ନିୟମ 2 କୁ ଜାଣିବା। ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ 3ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରୁହେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ 3ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରହିବ, 3ରୁ ଅଧିକ ରହିବନି କି 3ରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ଆମ ପାଖରେ ଉଦାହରଣରେ ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ 2ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ହେତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛେ। ପ୍ରଥମ 2 ହେତୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସାଧ୍ୟାବୟବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପକ୍ଷାବୟବ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସେଥିରୁ ନିଃସୃତ ଫଳାଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ 3ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ପଦ ରୁହେ ଏକ ତର୍କ ଦୋଷ ହେବ ଏବଂ 3ରୁ କମ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତର୍କ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ 3ରୁ କମ୍ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରୁହେ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କହିବା ଏବଂ ଯଦି 3ରୁ ଅଧିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରୁହେ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତିମାଳ ବା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ଶୃଙ୍ଖଳ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞାରୁ ଆସିଛି। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସାଧାରଣ ନିୟମ 3କୁ ଏବେ ବୁଝିବା। ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ହେତୁପଦ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ହେତୁପଦ 2 ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧ୍ୟାବୟବ ପକ୍ଷାବୟବ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ହେତୁପଦଟି ଆଦୌ ବ୍ୟାପ୍ତ ନ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧ୍ୟାବୟବ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେଠାରେ ଏକ ତର୍କ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ। ତାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁ ପଦ ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବୁଝିବା। ସବୁଜ ଆମ ପାଖରେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ଅଛି, ପକ୍ଷାବୟବ ଅଛି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେତୁପଦ ସାଧ୍ୟାବୟବରେ ଥାଏ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଥାଏ। ଏହି ସାଧ୍ୟାବୟବ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେତୁପଦ 2ଟି ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି 2 ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆଦୌ ବ୍ୟାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଜାଗାରେ ତର୍କ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ତର୍କ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁ ପଦ ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଏବେ ବୁଝିବା ନିୟମ 4 ସାଧାରଣ ନିୟମ 4କୁ। ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାହା ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟପଦ ଏବଂ ପକ୍ଷପଦ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସାଧ୍ୟପଦ ଏବଂ ପକ୍ଷପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧ୍ୟାବୟବରେ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବରେ ନିହାତି ରୂପେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧ୍ୟପଦ ଏବଂ ପକ୍ଷପଦ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ତର୍କ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ତର୍କ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଅବୈଧ ପଦ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହେ। ଏବଂ ସେହି ଅବୈଧ ପଦ ଦୋଷ 2 ପ୍ରକାର, ସାଧ୍ୟ ପଦ ଅନୁସାରେ ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଏବଂ ପକ୍ଷପଦ ଅନୁସାରେ ଅବୈଧ ପକ୍ଷତା। ଏବେ ବୁଝିବା ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଦୋଷ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଅବୈଧ ପକ୍ଷତା ଦୋଷ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା। ଯଦି ସାଧ୍ୟପଦ ସାଧ୍ୟାବୟବରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ରହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ଦୋଷକୁ ଆମେ ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା କହିବା। ଏମିତି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅବରୋହ ଅନୁମାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା କେବେ ହେଲେ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାପକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମାନ ହୋଇପାରେ ବା କମ୍ ରହିପାରେ, ମାତ୍ର ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅବ୍ୟାପ୍ତ ରହି କୌଣସି ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବା ତର୍କ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସାଧ୍ୟପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ସାଧ୍ୟାବୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ତର୍କ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଦୋଷ କହିବା। ସେହିଭଳି ଅବୈଧ ପକ୍ଷତା କହିବା କାହାକୁ ନା ଯଦି ପକ୍ଷପଦ ପକ୍ଷାବୟରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ରହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ବିପରୀତ ଭାବରେ କହିବା ଯଦି ପକ୍ଷପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପକ୍ଷାବୟରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ରୁହେ ତେବେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ତର୍କ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅବୈଧ ପକ୍ଷତା ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଦେଖିବା ନିୟମ 5 ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସାଧାରଣ ନିୟମ ପଞ୍ଚମ। ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଯଦି ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ ତେବେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ ବା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ 2ଟି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସାଧ୍ୟାବୟବ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ, ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେହି ଉଭୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରେ ତେବେ ତାହା ତର୍କ ଦୋଷ ଜନିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ତର୍କ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଉଭୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଜନିତ ଦୋଷ ବୋଲି ହୁଏ। ଏବେ ବୁଝିବା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆ ବାକ୍ୟ, ଏ ବାକ୍ୟ,
ଇ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାବୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ କାହାକୁ ନେଲେ ନିୟମ 5 ଅନୁସାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମର 2 ପ୍ରକାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ସାଧାବୟରେ ଏ କିମ୍ବା ଓ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟରେ ସେଇ ଏ କିମ୍ବା ଓ ନେବା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ଗଠିତ ହୋଇପାରୁଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଧାବୟରେ ନେଇଯିବା ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ନଚେତ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ପକ୍ଷାବୟର ମଧ୍ୟ ସମରୂପେ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ନଚେତ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ମିଳୁଛି ଏଇ ଘରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଏ ଏବଂ ଏ ଏବଂ ଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଏ ଏବଂ ଓ। ତୃତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଓ ଏବଂ ଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଡ଼ି ଓ ଏବଂ ଓ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଯୋଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ଓ ଏ ଏବଂ ଓ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ତ୍ରିପଦ ଯୁକ୍ତିର ସାଧାରଣ ନିୟମ 5 ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ନିୟମ 6 ସାଧାରଣ ନିୟମ 6କୁ ବୁଝିବା। ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ 2ଟି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସାଧାବୟବ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିହାତି ରୂପେ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ। ଆମେ ବୁଝିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଦର୍ଥକ ହେବ ନଚେତ୍ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ତାହା ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅବୈଧ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ ଅନ୍ୟଟି ସଦର୍ଥକ ହେବ। ଆମେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କହିପାରିବା ଯଦି ସାଧାବୟବ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ପକ୍ଷାବୟବ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେଲେ ସାଧାବୟବ ସଦର୍ଥକ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅଛି ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ। ନିୟମ 7 ବୁଝିବା। ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଯଦି ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ହେବ। ଆମ ପାଖରେ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କାହାକୁ ନା ସାଧାବୟବ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ। ଯଦି ସାଧାବୟବ ସଦର୍ଥକ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ମଧ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ। ଏହା ସପ୍ତମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯଦି ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଦର୍ଥକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ନିୟମର ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ। ଅଷ୍ଟମ ନିୟମରେ ଆମକୁ କହିଛି ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ହେଲେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଉଭୟ ବିଶେଷ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ସେଠାରେ ଉଭୟ ବିଶେଷ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଜନିତ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ବୁଝିବା ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିରେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଧାବୟବ ନେବା ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ନେବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ 2ଟି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ନେବା ତେବେ ସାଧାବୟବ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ପକ୍ଷାବୟବ ମଧ୍ୟ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାବୟବକୁ ଇ ପକ୍ଷାବୟବକୁ ଇ ନେଇକି ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇ ଯୋଡ଼ି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଇ ଏବଂ ଓ ଯୋଡ଼ି। ତୃତୀୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଓ ଏବଂ ଇ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଓ ଏବଂ ଓ ଯୋଡ଼ି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଏହି 4ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଏହି 4ଟି ଯୋଡ଼ିରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇପାରିବାନି ସାଧାରଣ ନିୟମର ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାରଣ ଏଠାରେ ଉଭୟ ସାଧାବୟବ ପକ୍ଷାବୟବ ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ନିୟମ 9। ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ହୁଏ ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାବୟବ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ହୁଏ ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଶେଷ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ ନଚେତ ଉଭୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସାଧାବୟବ ବିଶେଷ ହେଲେ ପକ୍ଷାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ବିଶେଷ ହେଲେ ସାଧାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ରହିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଶେଷ ରହିବ ସାଧାରଣ ନିୟମ 9 ଅନୁସାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ଶେଷ ନିୟମ ନିୟମ 10 ସାଧାରଣ ନିୟମର 10 ନମ୍ବର ନିୟମ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ନମ୍ବର ନିୟମ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଯଦି ସାଧାବୟବ ବିଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ସାଧାବୟବ କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ନଞ୍ଜର୍ଥକ
ପକ୍ଷ ବ୍ୟୟ କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା ନଞ୍ଜर्थକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଝିବା ସାଧା ବ୍ୟୟକୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରିବା। ବିଶେଷ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ବିଶେଷ ନଞ୍ଜर्थକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଇ ଏବଂ ଓ। ପକ୍ଷ ବ୍ୟୟକୁ ଆମେ ନଞ୍ଜर्थକ କରିବା। ନଞ୍ଜर्थକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜर्थକ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ବିଶେଷ ନଞ୍ଜर्थକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ପକ୍ଷ ବ୍ୟୟକୁ ନଞ୍ଜर्थକ ନେଲେ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୁଏ, ନଚେତ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିରେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ନିୟମ 10 ଅନୁସାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା। ଯୋଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଇ ଏ ଯୋଡ଼ିରେ ମିଳିବନି, ଇ ଓ ଯୋଡ଼ିରେ ମିଳିବନି, ଓ ଏ ଯୋଡ଼ିରେ ମିଳିବନି ଏବଂ ଓ ଯୋଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ 4ଟି ଯୋଡ଼ିରେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବନି ନିୟମ 10 ଅନୁସାରେ। ଏବେ ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ନିୟମର ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟି ସାଧାରଣ ନିୟମ ପଢ଼ିଲେ ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ନିୟମ କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା 1 ବା ପ୍ରଥମ ନିୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ 3ଟି ପଦ ରହିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ 2 କହିଛି ଏକ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ 3ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରହିବ। ଦୁଇଟି ପଦର ବ୍ୟାପକତା ବିଷୟରେ କହିଛି ନିୟମ 3 ଏବଂ ନିୟମ 4। ନିୟମ 3ରେ ହେତୁ ପଦର ବ୍ୟାପକତା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ନିୟମ 4ରେ ସାଧ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷ ପଦର ବ୍ୟାପକତା କଥା କୁହାଯାଇଛି। 3ଟି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ବା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ତାହା କହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ନିୟମ 6, ନିୟମ 7 ଏବଂ ନିୟମ 9। 3ଟି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ ବା କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ ତାହା କହିଛି ନିୟମ 5, ନିୟମ 8 ଏବଂ ନିୟମ 10। ତେଣୁ ଆମେ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ସାରାଂଶରୁ ଏହା ବୁଝେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ଦେଖିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ। ଯେହେତୁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ କହିବା। ଦେଖିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ? ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ହୁଏ, ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ ସାଧ୍ୟାବୟବଟି ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବଟି ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ହୁଏ, ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରୁ ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜರ್ಥକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜರ್ಥକ ରହିବ। ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜರ್ಥକ ହୁଏ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନଞ୍ଜರ್ಥକ ହୁଏ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜर्थକ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜर्थକ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହୁଏ। ଦୁଇଟି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିବ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ସାଧ୍ୟାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ ତେବେ ପକ୍ଷାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସାଧ୍ୟାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପକ୍ଷାବୟବ ହେବ ସାମାନ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହେଲେ ପକ୍ଷାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ହୁଏ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଦେଖିବା ଯଦି ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ହେବ। ଏବଂ ତାର ତୃତୀୟ ନିୟମ ଦେଖିବା ଯଦି କୌଣସି ହେତୁବଚନ ନଞ୍ଜर्थକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ହୁଏ। ଯଦି ଦୁଇଟା ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଭିତରୁ କୌଣସି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜर्थକ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ସାଧ୍ୟାବୟବ ନିହାତି ରୂପେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ ଅଟେ। କାହା ହିସାବରେ ନା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମତରେ।
କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାରଣ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ସେଇ ନିୟମଟି ହେଉଛି ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର ମାନେ କ'ଣ। ସେଇ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯାହା ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱୀକାର ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ତାହା ତଦନ୍ତର୍ଗତ ଯେକୌଣସି ଉପଶ୍ରେଣୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ସ୍ୱୀକାର ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେଉଁ କଥା ଏକ ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ସେଇ ଜାତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯିଏ ବି ଥିବ ତା ବିଷୟରେ ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା। ସେହିଭଳି ଆମେ ବିପରୀତରେ କହିପାରିବା ଏକ ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ସେଇ ଜାତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ତେବେ ରାମ ଯଦି ମଣିଷ ରାମ ମଧ୍ୟ ମରଣଶୀଳ। ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତ କାଉ ଧଳା ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଯେକୌଣସି କାଉକୁ ନେବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧଳା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଚପଳ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଶିଶୁ ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚପଳ ବୋଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଯେହେତୁ ଅଟେ ବା ଶିଶୁ ଜାତିର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚପଳ ଅଟେ ବୋଲି ଏହା କହୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର। ମୌଳିକ ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଏହା ଅଛି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ କହିବା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର କ'ଣ ଶୈଳୀ ରହିଛି ନା ସେ ଶୈଳୀଟି ହେଉଛି ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ ଯାହାକି କେବଳ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଆମେ ପାଇବା। ବା ମୌଳିକ ସୂତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ଥାଏ ସେହି ସଂସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ କହିବା। ଏହା କେବଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଥାଏ। ମୌଳିକ ସୂତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିଲା ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ କହିବା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଟେ। ସେଇ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ନା ବାରବାରା ଡାରି ସେଲାରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫେରିଓ। ଏହି ଚାରୋଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ରୂପ କହିବା। ଆମ ପାଖରେ ମୋଟ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି 19ଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ବା ସବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ 4ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ରୂପ କହିଲେ। ତେଣୁ 19ରୁ 4 ଗଲା 15ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ି ସବୁ ସଦୋଷ ବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ି ସବୁ କେଉଁଥିରୁ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରୁ। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍ଥାନର ଯେଉଁ 15ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ବୋଲି କହିଥାଏ। ସେହି ସଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ରୂପର ବୈଧତା ଆମେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖିବା ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।